Now, today we more discussing about the next article 3.3.2 on textbook page number 37. That subarticle name is average acceleration and instantaneous acceleration. As same method, previous article, average velocity and instantaneous velocity. In this case, we taking a graph in between velocity time. In this case, graph we determining between velocity and time. This is the x-axis and y-axis. Now plot the graph in between v and t. The time is the independent value. Time is the independent physical quantity take on x-axis and dependent physical quantity take along y-axis. Now taking here points on x-axis, y-axis as like a scale, then plot in between point, take velocity and time corresponding values, that is dot. Also similarly take another, as similarly take here point on the graph. Then these point join, here we joining. This graph is straight and passing through the origin O. Now determine slope. The formula of the slope we know, y equal to v equal to 9. The slope is equal to y2 minus y1 divided by t2 minus t1. Then put corresponding value. Y2 is the, here consider this y2 and y2, it is the corresponding value of velocity v2, and y1 that is corresponding value of in terms velocity v1, and also time here, initial time t1 and final time t2. Then these value put here, v2 minus v1 and t2 minus t1. This value is as like, here we get acceleration. That can be write as also A is equal to dv by dt. By definition, acceleration can be defined rate of change of velocity with respect to time. Then it's SI unit. Velocity we can measure in meter per second divided by time second. Rearranging meter per second square as like. Hence we given here
initially average acceleration take after discussing instantaneous acceleration. Here given vector A VA, that means average acceleration V2 minus V1 upon T2 minus T1, it can be write dV upon dt. Then this equation can be write for the along the x axis and along the y axis. हा इक्वेशन आपण दोन पद्धतीने लिहायचा आहे, along x axis and along y axis. Here take along x axis unit vector I, write the value here, plus unit vector j, write the value as it is here. Then it can be write as this bracket term is, we know, average acceleration, but here average acceleration along the x axis, so here write along x axis and multiple with unit vector I. Why? Along the x axis. As similarly, this can be write for the y axis, average acceleration along the y axis multiple with unit vector j. Now we determining magnitude of the average acceleration. We know about average velocity. As similarly here, take here. आता इथे ओनली अवरेज म्हणलेलं आहे, अवरेज व्हेलॉसिटी किंवा अवरेज ॲक्सिलरेशन, सॉरी मॅग्नेट्यूड. मॅग्नेट्यूड म्हणल्यानंतर तिथे डायरेक्शनची गरज नाही आहे. सो हिअर गिवन डायरेक्शन व्हेक्टर म्हणलेलं आहे, एवढं तुमच्या नोट्समध्ये कट करा. इथे व्हेक्टर नसतो, इथे हा व्हेक्टर नसतो. मॅग्नेट्यूड म्हणल्यानंतर व्हेक्टर नसतो, म्हणून या ठिकाणचा बार हा कट करून टाका. नेक्स्ट थिंग, नाउ वी डिटरमाइनिंग. आता जसं एक ग्राफ काढला आपण, इथे एक समजा असं ग्राफ काढल्यानंतर जे काही इथे आपल्याला अँगल थिटा मिळतो, आणि मग ही व्हेलॉसिटी वाय ॲक्सिसची व्हेलॉसिटी म्हणण्यापेक्षा इथे ॲक्सिलरेशन आहे नाही का. मग हे थिटा हे ॲक्सिलरेशन, अवरेज ॲक्सिलरेशन, आणि हा ॲक्सिलरेशन अवरेज ॲक्सिलरेशन हे अलॉंग द एक्स ॲक्सिस आणि अलॉंग द वाय ॲक्सिस. मग आता टॅन थिटाची किंमत काय? या टॅन थिटाची समोरील बाजू ये अवरेज अलॉंग वाय ॲक्सिस डिवाइड बाय ही बाजू, लगतची बाजू. म्हणून इथे अवरेज ॲक्सिलरेशन इज इक्वल टू, हे काढण्यासाठी टॅन थिटा इक्वल टू घेतले. समोरील बाजू आत्ता आपण बघितली, अवरेज ॲक्सिलरेशन अलॉंग वाय ॲक्सिस डिवाइड बाय average acceleration along the x axis. Then can be write as here theta is equal to tan inverse of average velocity along y axis upon average velocity
acceleration of along x axis. इथे अवरेज लिहिताना, अवरेज ऍक्सिलरेशन लिहिताना ए त्याच्या बेसला व्ही ए असं लिहा. इथे गुणाकार केल्यासारखं वाटतं, तो गुणाकार नाही आहे, तो या टाइप मध्ये लिहायचा आहे. Hence we determine in this case the average acceleration and its direction. Now we determining instantaneous acceleration. What is meant by instantaneous acceleration? Instantaneous means very short time, क्षणिक वेळेतलं कॅल्क्युलेशन. मग तो कसा असतो? ॲज लाईक डेल व्ही. मग डेल व्ही हे अवरेज इन्स्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन आहे आणि तो डेल व्ही अपॉन डेल टी. मग हे आपण दोन पद्धतीने लिहू शकतो, अलॉंग द एक्स ॲक्सिस अँड अलॉंग द वाय ॲक्सिस. युनिट वेक्टर आय आणि युनिट वेक्टर जे सेम असंच लिहू शकतो. फक्त इथे काय करायचं आहे, डेल व्ही अपॉन डेल टी असं घ्यायचं आहे अलॉंग एक्स ॲक्सिस, आणि इथे पण हीच किंमत इथे पण लिहायचं आहे. मग लिमिट घ्यायचं, लिमिट टेन्स टू टी टेन्स टू 0 अप्रोच. पुढच्या पेजवर आपण बघूया. इथे दिले पहा, average velocity general equation here given as like v2 minus v1 upon t2 minus t1, and this can be write as. Then next take limit. Here take limit del t tends to 0. That means here focus the big value dv upon dt. हे आपल्याला मिळालं. This can be right for in case इथे दाखवलेलं आहे पहा, इथे दाखवलेलं आहे युनिट वेक्टर आय, युनिट वेक्टर जे अलॉंग एक्स ॲक्सिस, अलॉंग वाय ॲक्सिस हे दाखवलेलं आहे. असो, आणखीन एक इथे दाखवलेलं आहे, we know about the velocity equal to displacement upon time. Here take a small displacement dx upon dt. इथे डिस्प्लेसमेंट आपण dx upon dt घेतला आणि तो व्हेलॉसिटी, हा व्हेलॉसिटी पुट इन अबो इक्वेशन, या इक्वेशन मध्ये पुट अप करूया. जर केलं तर काय होईल पहा, काय होतो, इथे पुटअप केलेला आहे, या खालच्या लाईनला पुटअप केलेला आहे. म्हणजे डी बाय डी टी हे बाजूला घेतलं आणि व्ही ची किंमत या ठिकाणी पुटअप केलं. काय आलं, डी एक्स अपॉन डी टी असं आलेलं आहे. म्हणजेच इथे डबल डेरिव्हेटिव्ह आहे आणि इट कॅन बी राईट ॲज डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर. इथे पहा, यांचं प्रोडक्ट घेतलं, डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर. इथे लक्षात घ्या, या डी डी चा स्क्वेअर होतो, एक्सचा नाही आहे. या दोन डी चा स्क्वेअर, एक्सचा स्क्वेअर नाही आहे. आणि इथे डी टी आणि डी टी आहे, डी टी स्क्वेअर आहे. इथे असं समज करून घेऊ नका की इथे टी चा स्क्वेअर आहे, या डी चा नाही आहे. डी टी हे एकच संख्या आहे, याचा स्क्वेअर आहे. मात्र वर जे दिलेलं आहे डी वेगळा आहे आणि एक्स वेगळा आहे, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, असो.
तो डेरिव्हेटिव्हचा भाग आहे. तुम्ही मॅथ मध्ये डिटेल्स शिकणार आहात. नेक्स्ट थिंग हियर वी टेक along x axis and y axis their sum with unit vector I and j, as similarly average instantaneous velocity. Then take magnitude of the instantaneous acceleration, same manner of the instantaneous velocity. Here take square root. In this case, take here square root. That is here right an. मी इथे an घेतलंय बघा, इथे an घेतलेलं आहे. वाय an लक्षात यावं म्हणून घेतलंय. इंस्टंटेनियस ऍक्सिलरेशन म्हणून. सेम वे इंस्टंटेनियस व्हेलॉसिटी त्याच पद्धतीने इथे आपण घेतलेला आहे. नेक्स्ट थिंग वी टेकिंग डायरेक्शन ऑफ इंस्टंटेनियस ऍक्सिलरेशन. आता आपण काय बघणार आहोत? डायरेक्शन ऑफ इंस्टंटेनियस ऍक्सिलरेशन. आता डायरेक्शन म्हणजे आत्ताच जसं घेतलेलं आहे तसंच घ्यायचं आहे ग्राफ मध्ये. म्हणजे हा ग्राफ असेल एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, या साइडला व्ही चा ग्राफ असणार आहे आणि या साइडला कुठला असणार आहे? एक्सचा टी टाइमचा असणार आहे. टी ओरिजिन. हा स्लोप असेल. इथे स्लोप घ्यायचा आहे. असा स्लोप कुठेतरी घेतलेला आहे पण. आणि मग स्लोप घ्या किंवा डायरेक्ट असंही घेतलं तर चालेल. इथे अँगल पाहिजे आपल्याला. डायरेक्शन काढताना अँगलची गरज आहे. मग या किमती काय आहेत इथे? या साइडचे हे ऍक्सिलरेशन आहे. हे ऍक्सिलरेशन अलॉंग वाय ऍक्सिस आहे आणि हा ऍक्सिलरेशन काय अलॉंग एक्स ऍक्सिस आहे. म्हणजेच इथे ऍक्सिलरेशनची किंमत काय आहे या टर्म मध्ये लिहिले पहा. काय लिहिले? डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर. मग याची किंमत काय लिहिता येईल? याचीही किंमत अशी लिहिता येईल डी स्क्वेअर. आता अलॉंग वाय ऍक्सिस आहे म्हणून वाय अपॉन डी टी स्क्वेअर असं लिहिता येईल. मग त्यांचा स्लोप म्हणजेच टॅन थिटाची किंमत. म्हणजे टॅन थिटा इज इक्वल टू काय लिहिता येईल? टॅन थिटा इज इक्वल टू डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी टी स्क्वेअर होल डिवाइड बाय डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर. तोच आपण इथे केलेला आहे. आणि मग इथे थिटा ठेवा आणि टॅन ला पलीकडे घेऊन जा. म्हणून इथे टॅन इनवर्स ऑफ ही कंसातली टर्म जसच्या तसे इथे ठेवली. हेन्स वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टंटेनियस ऍक्सिलरेशन. हे आपण डिटरमाइन केलं. अशा टाइपचं आपण इथे इंस्टंटेनियस ऍक्सिलरेशन ॲज वेल एज अवरेज ऍक्सिलरेशन